Subscribe now and press the bell icon. ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹرک کی جس کو پورے 8500 کلومیٹر ٹریول کرنا تھا، لیکن مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ ٹرک کو اتنا لمبا سفر کیسے کروایا جائے، بلکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس ٹرک میں برف کا ایک بہت بڑا بلاک رکھا گیا تھا جس کو افریقہ کے آگ برسانے والے صحرا سے صحیح سلامت گزارنا تھا۔ یعنی جس صحرا میں برف تو کیا لوہا بھی نرم پڑ جاتا ہے، اس صحرا میں اس ٹرک کو پورے 10 دن گزارنے تھے، لیکن چیلنج یہ تھا کہ کسی بھی حالت میں برف پگھلنے نہ پائے، اور وہ بھی بغیر ریفریجریٹر کے۔ ناظرین، یہ بات ہے 1959 کی، جب پوری دنیا کی اٹینشن ایک آئس بلاک نے گھیر رکھی تھی۔ یہ آئس بلاک 3050 kg وزنی تھا، اور اس کو دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچانا تھا، اور وہ بھی بغیر ریفریجریشن کے۔ یعنی اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا ناروے کا شہر موئی رانا، اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ تھا لیبراویل، جو سینٹرل افریقہ میں ایک شہر ہے۔ لیکن آخر ایسا کیا کیوں جا رہا تھا؟ اس آئس بلاک کو اتنا دور کیوں لے جایا جا رہا تھا؟ اصل میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا ایک سال پہلے، یعنی 1958 میں۔ لگزمبرگ یورپ کا ایک ملک ہے جہاں سے ایک بہت فیمس ریڈیو اسٹیشن چلایا جاتا تھا۔ یہ براڈ کاسٹ ریڈیو لگزمبرگ کے نام سے پوری دنیا میں فیمس تھی۔ اس ریڈیو اسٹیشن کی طرف سے سارے سننے والوں کے لیے ایک انوکھا چیلنج رکھا گیا، اور وہ چیلنج یہ تھا کہ اگر کوئی بھی آدمی 3 ٹن وزنی آئس بلاک کو آرکٹک ریجن سے افریقہ تک لے کر جائے گا تو اس کو ایک بہت بھاری انعام دیا جائے گا۔ ریڈیو لگزمبرگ کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ ہر کلو گرام آئس کے بدلے میں 1 لاکھ فرانسس دیے جائیں گے، جو آج کے دور میں $16,000 بنتے ہیں۔ ہر 1 kg کے $16,000 یعنی 3 ٹن وزنی آئس بلاک کے $48 ملین بنتے ہیں، جو واقعی ایک بہت بڑی رقم ہے۔ لیکن اس چیلنج کے کچھ رولز بھی تھے۔ پہلا رول تو یہ تھا کہ یہ آئس بلاک 1 پیس میں لے کر جانا ہے۔ دوسرا رول تھا کہ اس کو صرف بائی روڈ ٹرانسپورٹ کیا جائے گا۔ تیسرا اور سب سے مشکل رول یہ تھا کہ چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ریفریجریٹر کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ریڈیو لگزمبرگ نے اتنا بھاری انعام اسی وجہ سے رکھا تھا کیونکہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اتنا بڑا آئس بلاک آرکٹک ریجن سے افریقہ تک لانا کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا موٹا سفر نہیں، بلکہ یہ سفر پورے 8500 کلومیٹر لمبا ہے، جس میں 2500 کلومیٹر افریقہ کا وہ صحرا ہے جہاں ٹیمپریچر 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ یعنی برف جو فریزر سے نکلتے ہی منٹوں میں پگھل جاتی ہے، وہ بھلا اس ہفتوں لمبے سفر میں صحیح سلامت کیسے منزل تک پہنچ پائے گی؟ ریڈیو لگزمبرگ نے یہ چیلنج تو دیا، لیکن یہی چیلنج ان کو کس مشکل میں پھنسا دے گا اس کا ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ چیلنج ریڈیو پر براڈ کاسٹ ہونے کے کئی مہینوں تک کسی نے بھی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی، لیکن پھر برگر ناٹویک نامی ایک شخص نے اعلان کیا کہ وہ یہ چیلنج قبول کرنے کو تیار ہے۔ برگر ناٹویک، جو کہ ناروے میں ایک انسولیشن کمپنی گلاس فورٹ کا مینیجنگ ڈائریکٹر تھا، اس کا ماننا تھا کہ اس کی کمپنی جو انسولیشن مٹیریل بناتی ہے اس کو استعمال کر کے یہ چیلنج آسانی سے پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر برگر ناٹویک یہ چیلنج پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ اپنی کمپنی گلاس فورٹ اور اس کے امپلائیز کے لیے کافی ساری دولت اکٹھی کر سکے گا۔ پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ ایک شخص نے ریڈیو لگزمبرگ کا آئس بلاک چیلنج قبول کر لیا ہے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ناٹویک نے ایک ٹیم بنائی اور چیلنج کو پورا کرنے کے لیے کام شروع کر دیا، جس کی وجہ سے کئی نیوز پیپر کی ہیڈ لائنز میں ناٹویک کے چرچے ہونے لگے۔ آئس بلاک چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ابھی تک جو بھی کوشش کی گئی تھی، وہ جب ریڈیو لگزمبرگ کو معلوم پڑی تو ان کو ایک بہت بڑی رقم کھونے کا ڈر لگنے لگا، اور ڈر کے مارے انہوں نے اپنی یہ آفر واپس لے لی۔ کیونکہ گلاس واٹ کمپنی اور اس کے ڈائریکٹر کافی زیادہ فیمس ہو چکے تھے، اسی وجہ سے ریڈیو لگزمبرگ کی آفر ختم ہونے کے باوجود بھی ناٹویک نے یہ چیلنج پورا کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر ان کو پیسے نہ بھی ملیں تب بھی وہ یہ چیلنج پورا کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے ان کی کمپنی کی پبلسٹی میں اضافہ ہوگا۔ یہ چیلنج اب اسٹارٹ کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ آئس بلاک کو ناروے کے شہر موئی رانا سے آل دا وے افریقہ میں گیبون کے شہر لیبراویل تک بھیجا جائے گا۔
आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के सहरा से गुजारकर गैबोन तक लाया जाएगा। नेटवीक की टीम में एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर्स, एक ट्रक मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। उन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक को ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक ही साथ उठाना काफी मुश्किल था, इसीलिए 200 केजी के ब्लॉक्स को काट काट कर हेलीकॉप्टर के जरिए नीचे भेजा गया। नेटवीक और उनकी मेहनत को काफ़ी ज़्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी और इसी वजह से कई कंपनीज ने नेटवीक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनको स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया। शेल ने फ्यूल का जिम्मा उठाया और स्केनिया ने उनको ट्रक दिया जिसमें ये आइस ब्लॉक रखा जाना था। 200 केजी के ब्लॉक्स को ग्लेशियर से नीचे लाकर दोबारा से फ्रीज किया गया और 3050 केजी का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। ये ब्लॉक एक खास कंटेनर में डालकर ट्रक में लोड किया गया, जिसकी साइडों पर एक खास ग्लास वूल से उसकी इंसुलेशन की गई। अच्छी तरह इंसुलेशन करने के बाद 22 फेब 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफर शुरू हो गया। शुरुआत का सफर तो काफी ज्यादा आसान था क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी काफी खुशगवार था और रोड्स भी ठीक ठाक थे। क्योंकि ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसी वजह से ये ट्रक और उसका क्रू जिस भी बड़े शहर से गुजरते थे वहाँ के लोग उनका इस्तकबाल करते और नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाते थे। जैसे जैसे उनका सफर बढ़ता जा रहा था, उनकी पब्लिसिटी में मजीद इजाफा होता जा रहा था। जब ये ट्रक पेरिस से गुजर रहा था तो उनको वहाँ की पुलिस ने भीड़ वाले इलाकों से गुजारने के लिए खास प्रोटोकॉल भी दिया। यहाँ तक के पेरिस के मेयर ने क्रू की दावत भी की थी। इस सफर को 1 हफ्ता गुजर चुका था। मार्सेय पहुँचने पर ट्रक को क्रेन की मदद से एक शिप पर रखा गया क्योंकि अब उनको समंदर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समंदर के दूसरे हिस्से पहुँचने पर कंडीशंस बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका की जमीन पर आ चुका था जहां दिन के टाइम पर गर्मी इंतहाई शदीद थी। न सिर्फ आइस ब्लॉक के पिघलने का खतरा था बल्कि गर्म रेत पर सफर करने से ट्रक के इंजन को भी खतरा था और उनके साथ मौजूद क्रू की तबीयत बिगड़ने का भी खौफ मंडला रहा था। इन सारे खतरों के अलावा ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी था क्योंकि जिस सहरा से वो लोग गुजर रहे थे उस इलाके में जंग चल रही थी और फ्रीडम फाइटर्स के लोग पहाड़ों में ही छुपे होते थे। वो लोग अपनी बातें मनवाने के लिए ट्रक और उसके क्रू को होस्टेज भी बना सकते थे। इस खतरे से निपटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और उनके क्रू को सहरा के कुछ एरियाज में सिक्योरिटी दी और उनको खास इंस्ट्रक्शंस दी कि कम से कम स्टॉप लेकर उनको इस सहरा से गुजरना है। लेकिन क्योंकि इस सहरा में प्रॉपर रोड नहीं थे, इसी वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। उनको मंजिल तक पहुंचने की जितनी ज्यादा जल्दी थी उतना ही ज्यादा उनके रास्ते में मुश्किलात आ रही थी। हर मर्तबा जब ट्रक फंस जाता था तो उसको रेत से निकालने में क्रू को घंटों लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का ये मिशन अब इनके गले में आ चुका था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स का खौफ था तो दूसरी तरफ गर्मी ने क्रू की हालत बिगाड़ कर रखी थी और सोने पे सुहागा इस गर्मी ने ट्रक के अंदर मौजूद आइस ब्लॉक को मेल्ट करना शुरू कर दिया था। अगर क्रू यहाँ फंस गया तो ना ही उनका मिशन पूरा हो सकेगा और ना ही हजारों मील दूर से निकाली गई बर्फ बच सकेगी। सहरा से गुजरने वाले मुसाफिरों के जानवरों को उन्होंने पिघलने वाली बर्फ का पानी भी पिलाया जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा तरीन पानी था। कई रातें उन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बैग बिछाकर गुजारी और आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात को फेस करते मंजिल की तरफ बढ़ते गए। आखिरकार वो इस सहरा को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गए और अब उनकी मंजिल काफी ज्यादा करीब थी। पूरे 28 दिनों के सफर के बाद ट्रक, क्रू और बचा हुआ आइस ब्लॉक लिब्रेविल पहुंचने में कामयाब हो गया था। लिब्रेविल पहुंचने पर उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया, लेकिन सबको सिर्फ एक बात जाननी थी कि 28 दिन के सफर और मुश्किल तरीन कंडीशन से गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। हैरत अंगेज तौर पे जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो उसके अंदर का मंजर देखकर यकीन करना मुश्किल था। जी हाँ, नॉर्वे से निकलते वक्त आइस ब्लॉक 3050 केजी का था, लेकिन पूरे 28 दिनों के मुश्किल तरीन सफर के बाद हैरत अंगेज तौर पे आइस ब्लॉक का वजन 2714 किलोग्राम था। सिर्फ 11% बर्फ यानी सिर्फ 336 किलोग्राम आइस रास्ते में पिघल चुकी थी और बाकी सारा आइस ब्लॉक वन पीस में मौजूद था।
बेशक रेडियो लक्समबर्ग अपनी ऑफर से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी ये चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हुआ और ये बर्फ तोड़कर गैबोन के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की गई, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। नाटवीक और उनकी कंपनी को कोई कैश रिवॉर्ड उस वक्त तो नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने उनकी कंपनी की सेल्स पर 4 चांद लगा दिए थे। ग्लासवॉट आज भी ग्लावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 के बाद से इनकी पॉपुलैरिटी में मजीद इजाफा ही होता जा रहा है।